दिल्ली कमेटी चोणों का बिगुल वजया तो चोणों का प्रचार जोरों शोरों पर हो गया। हर पार्टी ने अपने अपने जो पार्टी हैगी सी कमेटी उन्होंने तो जोड़े ओपोजिशन बैठे थे उन्होंने अपने अपने तरीके का प्रचार किया। पर प्रचार कुछ इस तरह कुछ मंदभागा रहा कि नैगेटिविटी ज़्यादा नज़र आई। जिन्होंने काम नहीं किया उन्होंने दूजे के कामों किए हुए कामों गलत दसने की कोशिश की। बड़ा कुछ ऐसा होया जो कुछ मंदभागा भी रहा, लेकिन संगत का जो सी फैसला वो आखिरकार सामने आ गया। संगत का फैसला जो आया वो श्रोमणी अकाली दल बादल 27 सीटां लैके एक बढ़त बना के आ गया तो कमेटी बना जी अपनी बनाने की तैयारी की। लेकिन उस तो पहले जी उठा पटक चली वो कुछ बाजार खबर गर्म हुई कि मैंबर विक रहे हैं, मैंबर खरीदे जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। लेकिन किते ना किते नैगेटिविटी जी सी संगत के नाल जिहड़े जेतू मैंबरां के मनां च भी किते ना किते घर कर गई सी। उसी चीज़ को देखते हुए जो चलिया जो सारा घटनाक्रम है वो दिल्ली की संगत नहीं बल्कि पूरे समूचे विश्व की सिख संगत के सामने है। उस चीज़ को असीं अगर एक साइड पर रख के चलीए तो जो चोणों के नतीजे आए हैं उन्होंने एक चीज़ होर कही गई सी कि कुछ पार्टियां यहो जी आ गई जिन्होंने पार्टियां ने वोट क्योंकि हारिया हुआ बंदा जो हमेशा यही इल्ज़ाम लाता जी सानू तो वोटां मिल रही सन जो फलानी पार्टी अपना ना खड़ा कर दी। मैं गल कर रहा हाँ वार्ड नंबर 20 फतेहनगर तो जिथे कि गिनती के 4 कैंडीडेट सन। सरदार अमरजीत सिंह पप्पू श्रोमणी अकाली दल दिल्ली श्रोमणी अकाली दल बादल तो, सरदार रमनदीप सिंह सोनू श्रोमणी अकाली दल दिल्ली तो, सरदार गुरदीप सिंह बंटी सद्भावना सिख सद्भावना दल तो। एक जो एक अक्सर ट्विस्ट खेडिया जाता है कि जड़ा लग रहा है कि मैंबर जेतू होने वाला है उसी के नाम का एक होर डमी कैंडीडेट खड़ा कर दो ताकि उसकी वोटां तोड़ियां जान। तो एक होर इंडिपेंडेंट कैंडीडेट खड़े किए गए जिन्हों का नाम भी अमरजीत सिंह सी, जिन्हों का चोण निशान भी बाल्टी नाल मिलता जुलता गुलदस्ता शायद दिता गया सी, बकेट जी दी गई सी। लेकिन उस सब के बावजूद जो नतीजे आए वो ये सन कि जेतू मैंबर के वोट एक पासे रख के बाकी तीनों हारे वोटां के मैंबरां के वोट मिला भी लईए तो भी जेतू मैंबर तो घट सन। जिथे ये इल्ज़ाम सरासर झूठा साबित हो जाता है कि अगर वो फलाना ना खड़ा हो जाता तो मैं जित जाता, वो टिमकाना ना खड़ा होता मैं जित जाता। तीनों हारे कैंडीडेट के वोट मिला के भी जेतू कैंडीडेट के बराबर नहीं बैठे सन, भी तकरीबन 150-200 का फर्क रह रहा है। जबकि कुछ इलाकों हार जीत का फैसला ही जोड़ा है 10-20-50-30-100 से रहा है। सो इसी चीज़ को लैके जोड़े जेतू मैंबर ने सरदार अमरजीत सिंह अज उन्होंने को हाजिर होया। पहले तो उन्होंने फतेह की सांझ करिए, उन्होंने वधाई दीए तो फिर अगे के घटनाक्रम जो चल रहे हैं उन्होंने जी गलबात साझी करिए। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी पहले तो जित की बहुत 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 बधाई हुई जी। ये जी जित है ये वार्ड नंबर 20 की संगत की जित है और दास संगत का तुहाडे चैनल के राही बहुत बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने दास ते विश्वास करते हुए अपनी वोट रूपी असीस दास नूं दे के इन इतिहासिक गुरधामां की दोबारा तो सेवा करने का मौका दिता है। मैं पूरी वार्ड की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करना। वीर जी जिस तरह के जदों इलैक्शन तो एक दिन पहले भी तो इलैक्शन वाले दिन भी तो फिर काउंटिंग जो चल रही थी तभी यही चीज़ां आनियां शुरू हो गई। कई ने कहना शुरू करता जी मैं तो जितया आया सीगा, पर दूजे सिर्फ अपने वार्ड की नहीं गल कर रहा मैं ओवरऑल जो 46 वार्ड ने सारे की मिली जुली गल कर रहा। कुछ मैंबरों ने कहा जी मैं तो जित रहा सी, वो फलानी पार्टी का कैंडीडेट आके मेरी वोट तोड़ गया, नहीं तो वोटां भी मैनू मिलदियां ये होंदा वो होंदा। पर जिथे तक गल करिए तुहाडियां वोटां जिहड़ियां टोटल तुहाडियां जिहड़ियां वोटां ने बाकी जिहड़े तुहाडे अपोजिट 3 मैंबर सन उन्हां तिन्नां दियां मिला के भी तुहाडे तो लगभग मेरे ख्याल 150 तो शायद घट ने सारियां दी मिला के भी। जित का फासला तो 300 के कुछ है आस पास, लेकिन सारे दी मिला के भी तुहाडे तो 150 घट ने। तो की असी सिर्फ अपने पर्टिकुलर इस एरिए की गल करिए इस एरिए तो फिर वो गल किते भी स्टैंड नहीं करती। देखो जी वीर जी तुसी जिहड़ी गल कीती है वोटां दी ते मैं तुहानूं गल दसदा इस बारी रखड़ी सी रक्षा बंधन सी रखड़ी का त्यौहार सी ते वोटां बहुत ही घट पईयां जो पिछली बारी 10 ਨੂੰ 2800 कुछ वोटां पईयां सी और मेरा मार्जन 1488 वोट का सी। लगातार चौथी बार संगतां ने असीस बख्शी। पहली बार मैं 1234 वोट तो जितया, दूसरी बार मैं 1134 वोट तो जितया और तीसरी बारी जो लास्ट वारी 2017 मैं 1488 वोट तो जितया सी। तो इस बारी संगतां ने क्योंकि रखड़ी का दिन सी थोड़ा कोविड का भी चक्कर सी जी जी उस कारण वोटां बहुत घट पई है।
ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ 33 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾਣੇ ਔਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਹੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2002 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, 2013 'ਚ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜੇ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ, ਚਲੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 2 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰੀ ਨਗਰ ਵਾਲੀ, ਔਰ 2 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਔਰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ SCR ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਮ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪੱਪੂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਲੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸੀਟ ਸੀ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਆਪਣੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਮ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, 4 ਵਿਧਾਇਕ, MLA, ਕੌਂਸਲਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ
ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 4 5 7 ਫੋਨ ਆਣੇ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 7 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਐਨਜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਨਾਈਆਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ ਮੇਅਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਮਲਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੈਸੇ ਪੈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਸਾਬਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠਾਠੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰੋਂ, 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 20 ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾਓ, ਠੀਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਮੰਗਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮੌਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ ਪਹਿਲੇ, ਤਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, 2 ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਟੋਟਲ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 27 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, 28 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ 29 ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 27 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, 28 ਵੋਟਾਂ, 27 ਮੈਂ 27 ਗਿਣਨਾ, 28 ਗਿਣਨਾ, ਤੇ 27 ਦੇ 16 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਪਟ ਹੋਣਾ, 30 ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਲਾਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਪਿਛਲੀ 3 ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਧੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਧੜੇ 'ਚ ਬਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਬਲ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਧੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਟਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਪਿੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 18-20 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ 30 31 32 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ 550 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਨੇ ਕਹਿ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੈ। ਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸੇਵਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੋ ਭਜਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਾਂਗੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਏ, 30 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਏ ਹੋਏ, ਬੀ ਹੋਏ, ਸੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਥੋਪਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਲ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜਾ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਝੋਲੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ जिस करना। तरह आप जी ने कहा कि फरीद साहब ने कहना कि फरीदा जे तू अकल लतीफ तक काले लिखना लेख अपने गिरवान में सिर नीवा कर वेख। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, आप जी ने अपने जो कीमती समय च सानू साडे नाल जो वक्त दिता, साझा किया, अपने विचार रखे और बहुत चंगा लगा वीर जी के विचार सुन के। जो जिस तरह वीर जी ने जिक्र किया है बिल्कुल ठीक गल है कि इलैक्शन नहीं सिलैक्शन होनी चाहिए, लेकिन जो एक सिस्टम साडे ते थोप दिता गया है, लेकिन असी जो सिस्टम है उसनू भी अगर सुचज्जे ढंग नाल करिए, इलैक्शन ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਬੀਤ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।